Stop saying I'm pretty, 'cause pretty girls don't spend Friday nights alone in the kitchen. Carnatic music we learnt in New York. Then only when we were in 8th standard, 7th standard, we started learning Western. Doesn't matter how many friends I have, 'cause truth is I'll sit down at 12 a.m. and the only face I see is me. சொல்ல போனா சின்ன வயசுல உங்களுக்கு பேச்சே வரலையாமே? அப்படியா? ஆமா, பேச்சு வராது. எத்தனை வயசு வரை பேச்சு வரும் உங்களுக்கு? 3-4 வயசுல தான் பேச்சு வரும். பட் ஆக்சுவலி 2 வயசுல we couldn't speak. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, where we'll have some fun. ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை அம்மா taught us a bhajan the next week, and from there we started to speak. So music is a miracle in our life. Actually it was random. We were thinking, okay, what can we do different? I think it was COVID, so our whole social media journey started in COVID time. We got this idea, why can't we add some Indian element into Western music, because it's not been done before. I get over one makes it hard to breathe. What's coming over me? It feels like I'm somebody else. Took one of the trending songs at that time. This was in 2020. So then I just added a song. It was, swarams into that song. Overnight it went viral. It shows that music has no language. It's universal. But not a single one who understands. I might as well be the only living girl. Avalanga Sulvanga, that swaram part you do is nice, and they loved that part and they collaborated. வணக்கம் வாவ் தமிழா நண்பர்களே. இப்போது மிகவும் திறமைசாலிகளான சகோதரிகளை சந்திக்க போகிறோம். கிரண் அண்ட் நிவி அமெரிக்காவில் குடியேறி அவ்வப்போது இந்தியாவில் வந்து சென்னையில் வந்து கச்சேரி செய்துவிட்டு போகிறார்கள். வாருங்கள் கிரண் அண்ட் நிவியை சந்திப்போம். வணக்கம் கிரண், வணக்கம் நிவி. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். நீங்க நல்லா இருக்கேன். முடிஞ்சவரை தமிழ்ல பேசுவீங்களா? பேசுங்க, தானே வந்துரும். Excuse us. அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல, நீங்க பேசுனா தானே தமிழ் வரும். நம்ம கச்சேரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய சூப்பர் ஹிட் 8 மில்லியன் சாங் இருக்குல்ல, நீங்க பாடுறீங்க 2 பேரும். அதுல ஒருத்தர் வந்து நம்ம கர்நாடிக் ஸ்வரத்தோட போறீங்க இல்லையா? அதான உங்க ஸ்டைல், அதான உங்க சோசியல் மீடியால அதான உங்க ஸ்டைல். அப்படி ஆரம்பிச்சலாமா? Sure. There are 8 billion people in the world, but not a single one who understands. I might as well be the only living girl. Wanna be happy, but I feel embarrassed to say that I'm lonely. Imagine someone caring for me every day and night, but now I don't have anyone to ask if I'm alright. Stop saying I'm pretty, 'cause pretty girls don't spend Friday nights alone in the kitchen. Stop saying I'm funny, 'cause funny girls don't lock themselves in a room to cry. Doesn't matter how many friends I have, 'cause truth is I'll sit down at 12 a.m. and the only face I see is me. If only 8 billion people could help a bit. இது ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்ல அங்க? ஆமா. எப்ப ரிலீஸ் பண்ணீங்க? இப்போ 2022 ரிலீஸ் பண்ணோம். 3 வருஷம் ஆச்சு. 3 வருஷம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. இதுவே 8 பில்லியன் போயிடும் போல இருக்கு. சரி, உங்க பேரண்ட்ஸ் 2 பேரும் தமிழ்நாடு இல்லையா? அம்மா சென்னையில, அப்பா கோயம்புத்தூர். ஆனா 2 பேருமே சின்ன வயசுலயே யுஎஸ் போயிட்டாங்க. ஆமா, we were born in the Netherlands,
ஓ. அப்புறமா நியூயார்க் வந்துட்டோம். இப்போதைக்கு சாண்டியாகோ சிட்டில தான் இருக்கீங்க. ஆமா. அங்கதான் மியூசிக் கத்துக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கர்நாடிக் மியூசிக் we learnt in நியூயார்க். அப்புறமா சாண்டியாகோல ஒரு டீச்சர் ஷோபா நாகபூஷன் சரி. ஆண்டி, அப்புறமா ஒரு சீனியர் டீச்சர் சிஎம் வெங்கடாச்சலம் மாமா, ரொம்பவே அவரு செம்பை வைத்தியநாதன் சொல்லுங்க. மாமா ஒரு வைத்தியநாத student. பாகவதர். எஸ். ஆமா, ஒரு சிஷ்யா. So we learned from him ஓகே. and he recommended us to ஸ்ரீமதி காயத்ரி வெங்கட்ராகவன் சென்னையில ஆண்டி. இருக்காங்க. ஆமா, சென்னை. சென்னை. ஆமா அப்புறம் சென்னை So- வந்து போறீங்க அப்ப. ஆமா Summer summer and December. உங்க வீட்ல அப்பா அம்மால யாருக்கு கர்நாடிக் மியூசிக்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு? first amma Carnatic music she learned when she was young as a hobby, so she put us into classes. சோ அம்மாக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்டட். ஆமா, அப்புறமா அப்பா வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டட். இப்போ both அப்பா வந்து மிருதங்க பிளேயர் சொன்னீங்கல்ல? ஆமா, மிருதங்கம் he learned. He uh, also அரங்கேற்றம் பண்ணாரு யாரு? அப்பா. அப்பா அரங்கேற்றம்லாம் பண்ணிருக்காரு. ஆமா, அப்புறமா just ஒரு hobby, that's it. After we started singing they got more into music. நீங்க வந்து கர்நாடிக் கத்துக்கிட்டு பை சைடு பை சைடு அப்புறம் பாப் மியூசிக் கத்துக்கிட்டீங்க இல்லையா? ஓப்பரா, வெஸ்டர்ன் ஓப்பரா. ஆமா, லேட்டர் கத்துக்கிட்டோம். first Carnatic ஒரு I think 10 வருஷம் we learned. Then And- only when we were in 8th standard, 7th standard we started learning western classical opera. வெஸ்டர்ன் ஓப்பரா அப்புறம் ஆமா. அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. ஆமா, the vocal technique really helps for vocal techniques, widened our voice vocal range. Yeah. நான் உங்க பயோடேட்டா படிச்சபோது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒண்ணு, அது இவ்வளவு பாட்டு பாடுறீங்க, டெய்லி உங்க ரீல்ஸ் பாத்தீங்க, ஏகப்பட்ட ரீல்ஸ் போடுறீங்க. சொல்ல போனா சின்ன வயசுல உங்களுக்கு பேச்சே வரலையாமே, அப்படியா? ஆமா, பேச்சு வராது. எத்தனை வயசு வரை பேச்சு வரும் உங்களுக்கு? 3-4 வயசுல தான் பேச்சு வரும். பட் ஆக்சுவலி 2 வயசுல we couldn't speak. Even noises we couldn't make. Normal 2 வயசுல குழந்தை we couldn't உங்களால முடியல. பேச முடியல. So then actually our parents used to go to a Sai center every week. எங்க? நியூயார்க்ல. நியூயார்க்ல. And then அங்க வந்து they asked you know உங்க பசங்க ரெண்டு பேருக்குமே பேச்சு இல்லையா? ஆமா, 2 பேரும் பேச்சு வராது. So then they asked why aren't your kids singing? Why can't they sing a bhajan? Because all the other kids could sing. They were singing சோ bhajans. உங்களை அழைச்சிட்டு போறாங்க அப்புறம் அம்மா. ஆமா, every week we used to go. And then so then the host of the center asked my mom. Then my mom said, well, பேச்சு வராது, so then how can we sing? எப்படி You know, பாட ம். ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை. அம்மா taught us a bhajan the next week and பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஆமா, and from there we started to speak. So music is a miracle in our life. மிராக்கிள் Yeah. தான் உங்களுக்கு. ஆமா. ஆமா. 2.5 வயசு 3 வயசுல பாட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஆமா. எல்லாருக்கும் பேச்சு வந்து அப்புறம் பாடுவாங்க, உங்களுக்கு பாட வந்து அதுக்கப்புறம் பேச்சு வந்திருக்கு. ஆமா. உங்க அரங்கேற்றம், கர்நாடிக் அரங்கேற்றம் எங்க நடந்தது? 2013. Oh, Yeah. எத்தனை வயசுல அப்ப? 13. 13 வயசுல மேடையில உட்காந்துட்டீங்க. ஆமா, கர்நாடிக் ப்ராப்பர் கச்சேரி 13 வயசுல. ம். ஆனா 9 வயசுல we sang for dance அரங்கேற்றம்ஸ். We started singing in USல. டான்ஸுக்கு பாடுவீங்க. ஆமா. இந்த ரீல்ஸ் நிறைய போட ஆரம்பிச்சீங்கல்ல, ஆமா. அதுல வந்து வெஸ்டர்ன் பாப்ப வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் சாங்ஸோட அந்த சொரத்தை போடணும் அப்படிங்கிற ஐடியா எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு? Actually, it was random. We were thinking, okay, what can we do different? I think it was COVID, so our whole social media journey started in COVID time. Yeah, we got this idea. Why can't we, add some Indian element into Western music? Because it's not been done before. So then we took one of the trending songs at that time. This was in 2020. So then it was, so then I just added a song. It was, swarams into that song. Overnight it went viral. இதுல சோஷியல் மீடியால இறங்கி போட்டீங்க, போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. Overnight it went viral. என்ன பாட்டு அது? It was a song called Overwhelmed Overwhelmed. Yeah, by நான் Royal பார்த்தேன். and the நான் Serpent. கேட்டேன். அது பாடுங்க, நல்லா இருக்குமே அது. ஞாபகம் இல்ல. It's very long time ago. ஒரு சின்ன வயசுல பண்ணது இல்ல அது. Video, I think you can play that video. இன்னொரு சாங் பாடுங்க, வேற ஏதாவது புது சாங் பாடுங்க. The Snowman by Sia. Snowman. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow. Till death we'll be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come, boy, let's go. Let's
Please don't cry, no tears now. It's Christmas, baby. My snowman and me. இப்ப இதுக்கு ஒரு சொரம் எடுக்கிறீங்கல்ல, என்ன ஆமா. ராகத்துல இருந்து சொரத்தை எடுக்கிறீங்க? It's actually everything mixed. So எல்லா நோட்டு எல்லா நோட்டும் இருக்கு. எல்லா நோட்டும் இருக்கு. ஆமா. So வழக்கமா வெஸ்டர்ன் நோட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சங்கராபரணம் நிறைய டச் ஆகும். சங்கராபரணம், கீரவாணிலாம் நிறைய டச் ஆகும். and Nattabaidavi. நட்டபைரவி ஆமா. ஆமா, இந்த மூடு தான் ஆக்சுவலி. ஆமா. நீங்க வந்து ப்ராப்பரா பாப் ஒன்று பாடுறீங்க, பாப் சாங் ஒன்று பாடுறீங்க. நீங்க சுரங்களை வந்து நீங்க பாடுறீங்க, யாரோ ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி பாடுறீங்க. ஆமா. அவங்களுக்கு புரியுதா? அமெரிக்கன் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஏன் இது என்னது இது அப்படின்னு அவங்க டிஸ்டர்ப் ஆகலையா? புரிஞ்சுக்கிறாங்களா அவங்க? அதுதான் ஆச்சரியம். டிக்டாக்ல நாங்க போஸ்ட் பண்ணுவோம் and all these videos it's முதல்ல போஸ்ட் பண்றீங்க நிறைய. and the covid varsham 2020 and so many comments வருது. I don't know what that is, but I love it. So that's நல்லா இருக்கு. ஆமா, that was surprising for us, to see. Shows that music has no language. It's universal. The audience எல்லாம் அமெரிக்கன் ஆடியன்ஸா இல்ல இந்தியன் ஆடியன்ஸ் கலந்துருக்குமா? Fullave TikTokல it's banned here, so ஆமா. fullave American audience. அவங்களுக்கு இது நல்லா இருக்குது. ஆமா, many pop musicians, பேர் சொல்லுங்க. Alicia Keys, Jason Derulo, Jacob Collier. all of them. We have collaborated with all these artists and அவங்களும் வருவாங்க. அவளுங்க சொல்வாங்க that swaram part you do is nice, and they loved that part and they collaborated. உங்க இதுக்கு என்ன பேர் வச்சீங்கப்பா? இல்ல பேரே இல்ல, it's just an idea and it worked. So we kept doing a different variety of that. Now we have evolved. We do our own our videos have different content now. இப்போ நீங்க ப்ரோகிராம்ஸ் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா. அது தவிர வந்து அமெரிக்கால வந்து கர்நாடிக் ப்ராப்பர் கச்சேரியும் பண்றீங்க. ப்ராப்பர் கச்சேரியில டிசம்பர் சீசன்ல சென்னையில் 2015ல வருவோம். So since then we've been doing Carnatic proper kacheris. இப்போ நீங்க வெஸ்டர்ன் மியூசிக்ல நீங்க வந்து வெஸ்டர்ன் மியூசிக்ல வந்து அப்பர் ஆக்டேவ்ல போனா ரொம்ப மேல போணும். ஏன்னா அது வந்து அதுக்கு ஒரு தனி ட்ரைனிங் வேணும். என்ன நம்ம கர்நாடிக் மியூசிக்ல சொன்னா அதிதார ஸ்தாயி. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? சொப்ரானோவா என்ன சொல்றீங்க? சொப்ரானோவா சரியா? சோ அதிதார ஸ்தாயிலும் போறீங்க. அதை விட ஜாஸ்தியா இருக்கும் சொப்ரானோங்கிறது. ஆமா ஆமா. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க கர்நாடிக் மியூசிக் பாடும்போது கொஞ்சம் ஃபால்ஸ் வாய்ஸ் வந்துறாதா? ஆமா, I mean that's always இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீரா சாகரா பாடுறீங்க. சீரா சாகரா தியாகராஜ சீரா சாகரா பாருங்க. தாரக ராமான் மேல போகும். அப்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த வெஸ்டர்ன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல ஒரே ஃபால்ஸ் வாய்ஸ்ல பாட மாட்டீங்களா? இல்ல actually, because it's only the range is from sa to even pa. Actually I even go 2 octaves up with our normal voice. And it's all with my normal voice, and actually that is due to my Western training. Because I've learned the techniques, I know how to sing that even in my normal voice instead of going to falsetto. But in Western music, doing falsetto is not a mistake. It's part of the mistake illa the mistake illa. It's actually it's a different type of voice, and people appreciate it there for Western music. But I know in Carnatic music, many people say that falsetto is shouldn't be used. False voice பாடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆமா, பாடக்கூடாது in Carnatic music. But I mean, I feel it's on how you use it, because I know many people say you cannot use falsetto in your high notes, but I don't use it because you can reach it. Yeah, because I'm able to reach, because the range in Western music itself is higher than whatever I sing in. Western music கத்துக்கிட்டது கர்நாடிக் மியூசிக் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா இல்லையா? ஆமா, useful. ரொம்பவே useful. For us it is useful. It has Western music has increased our range, vocal range, opened up our throats, voices. So we're able to sing more effortless in the higher octaves. சில சங்கதியெல்லாம் வெஸ்டர்ன் மாதிரி இருக்காப்ல ஒரு ஃபீலிங் வந்துருமே, அதெல்லாம் பரவாயில்லையா? அது மாதிரி ஒரு விமர்சனம் வரும்ல உங்களுக்கு? இல்ல, I think that's a notion they have, that if we do many genres they think that Western is added, but I think we're doing the சொல்லுவாங்க இல்லையா, நீங்க ரொம்ப ஜெர்னல்ஸ் பண்ணும்போது நீங்க சினிமா பாட்டு பாடுறீங்க, என்ன நீங்க வந்து கர்நாடிக் பாடுறீங்க, நீங்க வெஸ்டர்ன் பாப் பாடுறீங்க, இதெல்லாம் பண்ணும்போது நீங்க வந்து எந்த ஒரு ஜெர்னருக்கும் ஜஸ்டிஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, எல்லாமே ஒரு மாதிரி கலந்துருக்குன்னு அப்பல ஒரு இது விமர்சனம் வந்துரும்ல? இல்ல, we make sure that we're authentic to each genre, like the gamakams of Carnatic music. We definitely make sure that it's
authentic whatever we நம்ம sing. கமகம் அவங்களுக்கு கிடையாது இல்லையா? ஆமா இல்ல இல்ல. very Mm. Carnatic music gamakam is very complex ஆமா. and the most complex art form in the world. Mm. So when we sing Carnatic music பாடும்போது just we want to sing just Carnatic music அதுல authentically. ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிக்கணும். ஆமா. ஆமா. If Western, then Western. Cinema, then just cinema. Mm. I think that gives justice to each genre that way. So, அந்த குழப்பத்துக்கு உங்களுக்கு இடம் இல்ல. ஆமா. இல்ல. உங்களை But பொறுத்தவரை. actually நிறைய பேர் சொல்வாங்க that if you sing opera music, Western music, it will affect your voice culture in Carnatic. But that's actually a notion that Many people think, but it's not true. வாய்ஸ் கெடுத்துரும்னு சொல்லுவாங்க ஆமா இல்லையா? ஆமா சொல்றாங்களா? ஆமா. So they have already told. Many people have told us about it as well. But that's it's not true, because if you've learnt the basics of Western music The basics and the of basics of Carnatic. Carnatic music, and you've learnt it properly, and then you'll know where to use your voice How to use it. and how to use it, so then you won't get strained. Because I think that's what many people have told us, that your voice will get strained, you'll lose your voice if you do Western music or opera. But if you know the right technique, then that won't happen. இங்க மெட்ராஸ்ல வந்து நிறைய கச்சேரிகள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நிறைய கச்சேரிகள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உங்களை வந்து இங்க கச்சேரியில கடைசியில துக்குடாஸ் போடுவீங்கல்ல, அப்போ கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் பாட சொல்லி எல்லாம் சீட் வருமா? இல்ல actually இல்ல. They ask for tukadas, abang or some bhajans. Basic அங்க side devotees, Satya Sai. இல்ல நீங்க So, வந்து நிறைய இதுல நிறைய பண்ணதுனால அது அது ஒரு பிட் பாடுங்க அப்படி சொல்லி. Actually இல்ல, நிறைய பேர் Facebook பாப்பாங்க. So அதுல நிறைய Carnatic videos நாங்க post அது நிறைய பண்றீங்க. The Rasikas that come are more Carnatic. இல்ல அந்த ரீல்ஸை பார்த்து அந்த ரீல்ஸ்ல உள்ள அந்த வெஸ்டர்ன் பிட்ட மட்டும் பாடுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்களா? வேற வழி இல்ல, அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் உண்டு. ஆமா இல்ல so far இல்ல. நீங்க ரெண்டு பேரும் பாடுற பிருந்தாவன சாரங்கா ரெங்கப்பிரவிகாரா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு தடவை பாடுறீங்களா எனக்காக? ரங்க புரவிஹாரா ஸ்ரீரங்க புரவிஹாரா ஜெய கோதண்ட ராமாவதார ரகுவீர ஸ்ரீரங்க புரவிஹாரா ஜெய கோதண்ட ராமாவதார ரகுவீர ஸ்ரீரங்க புரவிஹாரா கச்சேரி மேடையில உங்களுக்கு நிறைய சீட்டு வர பாட்டு எது? Actually சிந்து பைரவியில ஒரு பாட்டு நிறைய பேர் கருணை தெய்வமே கற்பகமே, சிந்து பைரவி. ஆமா. கரெக்ட். and then மகாதேவ சிவ சம்போ ரேவதில. மகாதேவ சிவசுமார் ரேவதி ஒரு 2 லைன் எழுதுங்க. ரெண்டு லைன். மகாதேவ சிவ சம்போ மகாதேவ சிவ சம்போ ஸ்ரீ மகாதேவ சிவ சம்போ ஸ்ரீமார கோட்டி சுந்தர பிரபோ ஸ்ரீ மகாதேவ சிவ சம்போ ஸ்ரீமார கோட்டி சுந்தர பிரபோ ஸ்ரீ மகாதேவ சிவ சம்போ சிவ சம்போ சிவ சம்போ. நிறைய சினிமா பாட்டு அப்பப்ப பாடுறீங்க. திடீர்னு வச்சுட்டு அருமையான சினிமா பாட்டா எடுத்து பாடுறீங்க. நாங்களே மறந்து தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் மறந்து போன சினிமா பாட்டா எடுத்து நீங்க பாடுறீங்க. எப்படி அதெல்லாம் எடுக்கிறீங்க?
திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு யாராவது உங்களுக்கு சொல்லுவாங்களா? இல்ல நீங்களே அப்படியே பழைய பாட்டுகள் கேட்கும்போது பாடணும்னு நினைப்பீங்களா? எப்படி சூஸ் பண்றீங்க? ஏன்னா சில ஓல்டு சாங்ஸ் சூப்பர் சாங்ஸ்லாம் இருக்கும். ஆமா 7 to 8 years we've loved to hear Ilayaraja sir's music and we ஓ! Rahman நீங்களும் இளையராஜா ஃபேனா? ஆமா வெரி And குட். Rahman sir songs. ஆ. And also நிறைய old பாட்டு ட்ரெண்ட் சோஷியல் மீடியால ஏன்னா நாங்க ட்ரெண்ட். திடீர்னு பார்த்தா நான் ஒரு இடம் மறந்து போன ஒரு சாங் எடுத்து பாடுவீங்க நீங்க. ஆமா, அது டைம்லெஸ் சாங்ஸ். those songs always hit. எனக்கு நல்ல நினைவுக்கு தெய்வம் தந்த ஒரு ஒரு தெய்வம். தெய்வம் தந்த ஒரு தெய்வம் தந்த ஆமா பூவே அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது. அது அது தில் 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 அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கல. நெஞ்சில் ஜில் 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 காதல் தில் 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 கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாய் நீ, கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாய் ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே, கண்ணில் தேடல் என்ன தாயே, வாழ்வு தொடங்கும் இடம் நீதானே, வாழ்வு தொடங்கும் இடம் நீதானே, வானம் மொழியும் இடம் நீதானே, காற்றை போல நீ வந்தாயே, சுவாசமாக நீ நின்றாயே, மார்பில் ஊறும் உயிரே, ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே, கண்ணில் தேடல் என்னை தாயே. நிறைய காண்டா இருக்காப்ல இருக்கு ஃபீலிங் எனக்கு. ஆமா காண்டா இருக்குல்ல இதுல. ஆமா தர்பாரி தர்பாரி காண்டா. காண்டா தான் சொல்றேன். பியூரா இல்ல. Yeah, but not pure இல்ல because கீழே வரும்போது காண்டா வருது. ஆமா. இளையராஜா சாங் வந்து எந்த சாங் ரொம்ப ரசிச்சு பாடுவீங்க? யூஎஸ்ல பாடுவீங்களா இளையராஜா சாங்ஸ்ல? ஆமா ஆமா நிறைய shows. உங்களுக்கு ஏதாவது யூ ஹேவ் யுவர் ஓன் பேண்ட்? ஆமா பேண்ட் இருக்கு பட் சம்டைம்ஸ் ஷோஸ் லோக்கல் பேண்ட் வில் யூஸ் தமிழ் சாங்ஸ் மத்தவங்க பேண்ட்ல போய் பாட்டு தருவீங்க ஆமா அப்படியே? ஆமா ஏன் நீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டி கிரியேட் பண்ணல? பீட்டில்ஸ் மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு குழு மாதிரி போட்டுக்கல ஏன் நீங்க? ஆமா இங்கிலீஷ்க்கு இருக்கு பேண்ட் இருக்கு இங்கிலீஷ்க்கு என்ன பேர்ல இருக்கு? I mean it's not a Our no name name. is Kiran and Nivi. இப்ப Kiran சக்தி plus இருக்குல்ல, Nivi. சக்தி குரூப் ஆமா. இருக்கு. சக்தி குரூப் இருக்குல்ல. Our ஆமா. band name is just Kiran plus Nivi. அப்புறம் சாய் சிஸ்டர்ஸ்னு ஒண்ணு பண்றீங்க. அது என்னது? அது ஆமா, அந்த actually Gayatri Venkatraghavan auntie, she அந்த பேர்ல பாடுங்க. named us as that. because actually full names வந்து சாய் கிரண் சாய் நிவேதிதா. So Sai Sisters வந்திருது. அந்த பேர்லயும் பாடுறீங்க. ஆமா ஆமா, அது that's mostly for அது Carnatic. Karnataka. The name 2015ல we got named Sai Sisters. அப்படி. So அப்படி ஆச்சு. Then the Western music came in. So now it's Kiran Nivi, Sai Sisters. சரி, இப்ப நீங்க இது இளையராஜாவோட மெட்லி பத்தி சொன்னீங்க. அது எங்க பண்ணீங்க? அது ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணோம் Facebookல. ம். ஆக்சுவலி இளையராஜா சார் பார்த்தாரு அந்த வீடியோ. நீங்க முதல்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. Facebookல போஸ்ட் பண்ணோம் and then his team saw that video and they shared it to him. He saw it. இளையராஜா பார்த்துட்டு ஏதாவது ஃபோன் பண்ணாரா? பேசுனீங்களா நீங்க? 2 வருஷம் முன்னாடி நாங்க மீட் பண்ணோம். இளையராஜா மீட் பண்ணீங்க. ஆமா.